ओम शांति 10/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा तुमको ज्ञान जोगर पुष्टिकर खाद्य खुआई तुम मानकर अति श्रेष्ठ आतिथ्य करुछंती। तेणु तुमे माने सर्वदा खुशी मौजरे रुह एवं श्रीमत अनुसारे समस्तंकर एही भली आतिथ्य करिचाल। बाबा तुमको ज्ञान जोगर पुष्टिकर खाद्य खुआई तुम मानकर अति श्रेष्ठ आतिथ्य करुछंती। तेणु तुमे माने सर्वदा खुशी मौजरे रुह एवं श्रीमत अनुसारे समस्तंकर एही भली आतिथ्य करिचाल। आज बाबांकर प्रश्न अछि, ए संगम जुगरे तुम पाखरे सबुठारु अमूल्य जिनिष कौन रहिछि जहार जत्न नेबाकु हेबो। ए संगम जुगरे तुम पाखरे सबुठारु अमूल्य जिनिष कौन रहिछि जहार जत्न नेबाकु हेबो। उत्तरे बाबा कहउचंती, ए सर्वोत्तम ब्राह्मण कूलरे तुमर एही जीवन ही बहुत अमूल्य अटे। सेथिपाई शरीरर जत्न निश्चिंत नेबाकु पड़िबो। एपरि नुहे कि एहा तो माटीर पितुळा अटे, तेणु एहा नष्ट हेले हेउ ना, एहाकु बंचेई रखिबाकु हेबो। जदि केही रोगरे पड़ी जांती तेबे तांको उपरे विरक्त हेबा अनुचित। तांकु कुह तुमे शिव बाबांकु मने पकाओ। जेते जेते स्मरण करिबो सेते तुमर पाप कटि चालिबो। एही भली भावे तांकर सेवा करिबा दरकार, जहा द्वारा कि बंची रुहंतु एवं शिव बाबा को स्मरण करुथांतु। ओम शांति। ज्ञानर तृतीय नेत्र देइथिबा आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती, ज्ञानर तृतीय नेत्र बाबा को बिना अन्य केही देई पारिबे नाही। एबे तुम संतान मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। एबे तुमे संतान माने जानुछ जे ए पुराणा दुनिया बदलिबार अछि। बिचरा मनुष्य माने जानि नाहंती कि किए बदलाइबे एवं किपरि बदलाइबे, काहेकि ना तांको पाखरे ज्ञानर तृतीय नेत्र ही नाही। तुम संतान मानकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, जहा द्वारा तुमे सृष्टिर आदि मध्य अंतकु जानि गलଣି। एहा हेउछि ज्ञानर साकारिन। साकारिनर गोटिए बुंदा मध्य केते मिठा होइथाए। ज्ञानर एकमात्र अक्षर हेउछि मनमना भव। एई अक्षर केते मिठा अटे। निजकु आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। बाबा शांतिधाम एवं सुखधामर रास्ता बताउछंती। बाबा आसिछंती पिला मानकु स्वर्गर संपत्ति देबा पाए। तेणु पिला माने केते खुशी रे रहिबा उचित। कुहा जाय मध्य खुशी परी खुराक अर्थात भोजन नाही। जे सर्वदा खुशी मौजरे रहिथांती तांको पाए एहा जेपरी भोजन अटे। 21 जन्म मौजरे रहिबा पाई एहा हेउछि शक्तिशाली पुष्टिकर खाद्य। एई भोजन सर्वदा परस्पर को खुआई चाल। एहा हेउछि परस्पर प्रति स्नेह आतिथ्यता अर्थात जबरदस्त खातिरी। एपरी आतिथ्य आउ कोनोसी मनुष्यर करि पारिबो नाही। तुमे संतान माने श्रीमत अनुसारे समस्तंकर आत्मिक आतिथ्य करुछ। काहाकु बाबांकर परिचय देबा ही प्रकृत हालचाल बुझिबा अटे। मिठा पिला माने जानिछंती बेहद्र बाबांक द्वारा आमकु जीवन मुक्तिर उपहार मिलुछि। सत्य जुगरे भारत जीवन मुक्त थिला, पवित्र थिला। बाबा बहुत श्रेष्ठ भोजन देउछंती। सेथिपाई तो गायन रहिछि जे अतीन्द्रिय सुख विषय रे पचारिबाकु हेले गोप गोपी मानकु पचार। एहा ज्ञान एवं जोगर केते फास्ट क्लास आश्चर्यजनक खुराक अटे एवं एई खुराक एकमात्र रुहानी सर्जन को पाखरे रहिछि। आउ के एई खुराक विषय रे जानि नाहंती। बाबा कहउचनी मिठा पिला माने तुम पाई हाथ पापुली रे स्वर्गर उपहार नहीं आसीछि। मुक्ति जीवन मुक्तिर एई उपहार मो पाखरे ही रही थाए। कल्प कल्प मु ही आसी तुमको एई उपहार देउछि, पुणी रावण छड़ाई नहीं थाए। तेणु एबे तुम संतान मानकर केते खुशीर पारद चढ़ी रहिबा उचित। तुमे जानिछ आमर एकमात्र पिता शिक्षक एवं प्रकृत सद्गुरु बाबा ही अटंती, जी आमको साथी रे नहीं जाउछंती।
परम प्रिय बाबा ठारू विश्वर बादशाही मिलुची यह कौन कम कथा कि? तेणु पिलामानकु सर्वदा हर्षित रहिबा उचित। ईश्वरीय छात्र जीवन सबुठारु मूल्यवान। यह वर्तमान समय ही गायन अटे ना। पुणी नुआ दुनिया रे तुमे सर्वदा खुशी रे उत्सव पालन करिवो। दुनियार मनुष्य माने जानि नांदी जे प्रकृत खुशी केबे पालन करा जीवो। मनुष्य मानक पाखरे तो सत्य जुगर ज्ञान ही नाही, तेणु एही ठारे ही पालन करुछंती। किंतु एही पुरुणा तमो प्रधान दुनिया रे खुशी केउठु आसीबो? एठार तो त्राही त्राही करी चलीछंती केते दुखर दुनिया अटे। बाबा तुम संतान मानकु केते सहज रास्ता बताउछंती। गृहस्थ व्यवहार रही मध्य कमल फूल समान रुह। कामधंदा आदि करी मध्य मते मने पकाई चालो। जेपरि प्रेमिक एवं प्रेमिका परस्पर को मने पकाई थांती, से तो तांकर प्रेमिक ये तांकर प्रेमिका। एठारे से कथा नहीं। एठार तो तुमे समस्ते एकमात्र प्रेमिकंकर जन्म जन्मांतररू प्रेमिका होई रहिछ। बाबा तुमर केबे हेले प्रेमिका हुअंती नाही। से प्रेमिकं को आसीबा पई ही तुमे तांको मने पकाई आसुछ। जेबे अधिक दुख होई थाए सेतेबेले अधिक स्मरण करि थांती। सेथिपाई तो गायन मध्य अछि, दुखरे समस्ते स्मरण करंती, सुखरे केही करंती नाही। सुखरे केही करि न थांती। वर्तमान समय जेपरी बाबा सर्वशक्तिमान अटंती, दिनकु दिन रावण मध्य सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होई चलीची। सेथिपाई एबे बाबा कहउछंती, मधुर संतान माने देही अभिमानी हुओ। निजकु आत्मा भावी बाबा को याद कर, ता सहित दैवी गुण मध्य धारण कर। तेबे तुमे एहीपरि लक्ष्मी नारायण को भली होई जीवो। एही पाठपढ़ार मुख्य कथा ही हेउची बाबा को मने पकाइबा। उच्चरु उच्च बाबा को बहुत स्नेह प्रेम रे मने पकाइबा उचित। से सर्वोच्च बाबा ही नुआ दुनिया स्थापन करुछंती। बाबा कहउछन, मु आसीची तुमको विश्वर मालिक करिबा पाई। सेथिपाई एबे तुमे मते मने पकाइले तुमर अनेक जन्मर पाप कटि जीवो। पतित पावन बाबा कहउछंती, तुमे बहुत पतित होई गलनी। सेथिपाई एबे तुमे मते मने पकाइले पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक होई जीवो। पतित पावन बाबा को ही डाकुछंती ना। एबे बाबा आसीछंती, तेणु निश्चय पवित्र हेबाकु पड़िबो। बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती। वास्तव में सत्य जुगरे पवित्र दुनिया थिला, तेणु समस्ते सुखी ही थिले। एबे बाबा पुनर्बार कहउछंती, पिला माने शांतिधाम एवं सुखधाम को याद करुथाओ। वर्तमान हेउची संगम जुग। नाउरिया तुमको एपारीरु सेपारी को नहीं जाउछंती। किछि गोटिए ना नुहे, सारा दुनिया जेपरी एक बड़ जहाज अटे, ताको पारी करी नहीं जाउछंती। तुमे मिठा पिला माने केते खुशी हेबा उचित। तुम पाई तो सबुबेले खुशी ही खुशी रहिछि। बेहद्र बाबा आमको पढ़ाउछंती। बा ए कथा तो ना केबे सुनिछु ना पढ़िछु। भगवान उवाच, मु तुम रुहानी संतान मानकु राजयोग शिखाउछि। तेणु संपूर्ण रूपे शिखिबा उचित, धारण करिबा दरकार, संपूर्ण रूपे पढ़िबा उचित। पाठपढ़ारे सर्वदा क्रमान्वये रही थांती। निजकु देखिबा उचित कि मु उत्तर अटे, मु उत्तम अटे ना मध्यम अटे ना कनिष्ठ। बाबा कहउछन्ति, निजकु देख मु उच्च पद पाइबार योग्य अटे। रुहानी सेवा करुछि काहेकि ना बाबा कहउछन्ति, पिला माने सेवा योग्य हुओ, बाबा को अनुसरण कर। मु सेवा करिबा निमते ही आसीछि। प्रत्यह सेवा करुछि, सेथिपाई एही रथ नेउछि। एहांकर रथ बेमार होई गले मु यांक भितरे बसी मुरली लेखुछि। मुख द्वारा तो कहि पारिबि नाही, तेणु लेखि देउछि, जहाँ द्वारा पिलामानकर मुरली मिस न हेउ। तेणु मु मध्ये सेवारे रहिछि ना। एहा होछि रुहानी सेवा। तेणु पिलामाने मध्ये बाबा को सेवारे लागि जाओ। ईश्वर पितांकर सेवारे उपस्थित होई जाओ। जे माने भल पुरुषार्थ और भल सेवा करिथांती तांको महावीर कहा जाए। देखा जाए कि केउ माने महावीर अटंती जे कि बाबा को निर्देश रे चालुछंती। बाबांकर निर्देश होछि निजकु आत्मा भावी भाई भाई को देख, ए शरीर को भूली जाओ। बाबा मध्ये शरीर को देखु नांती। बाबा कहउछन्ति, मु आत्मा मान को देखुछि। बाकी यह तो जना अछि जे आत्मा शरीर बिना कथा कहि परिबो नाही। मु मध्ये शरीर को लोन रे नेछि। शरीर सहित ही आत्मा पाठ पढ़ी पारिबो। बाबांकर बसिबा स्थान ए भ्रुकुटी रे अटे। यह होछि अकाल तखत। आत्मा होछि अकाल मूरत।
ଯାହାକୁ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ, ଶରୀର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ଏଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ଅଟେ। ଶରୀର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଅକାଳ ତଖତ ପୁରୁଷର, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଇଥାଏ, କାହାର ଅକାଳ ତଖତ ଛୋଟ ପିଲାର ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁହାନି ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅମୁକ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସେହି ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ମେହନତ କର। ଭାଇ ଭାଇ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ତେବେ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ଆସିଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି ନା, ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ରୁହାନି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ତୁମେ ଅଶରୀରେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ବଜାଉଛ। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଦାନ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ତୀର ଲାଗିବ। ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଭରିବାକୁ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ? ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିଥାଏ। ଜଣେ ମୁଖରେ ତାଳି ବଜାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିଯିବ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱତଃ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ। ତାଳିରେ ତାଳି ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମନମନା ଭବ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁହାନି ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ତୁମର ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ନା। ତୁମେ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ପରମାତ୍ମା ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ପରମାତ୍ମା ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାଠାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯେପରି ଶକ୍ତି ଅଟେ, ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ, ତୀର ଲାଗୁଛି ନା। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପୁଣି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ମାୟାର ତୋଫାନ କମ୍ ଆସିବ। ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା 84ର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛି। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୋର ପାର୍ଟ ଅଟେ। କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ରୁହାନି ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ।
ଏହା ଅନ୍ତକାଳ ଅଟେ ନା। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ୟାନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଥରେ ମାତ୍ର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାବା ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ ହେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ପିଲାମାନେ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେହନତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେତେ ଯୋଗରେ ରହିବ ସେତେ ଆୟୁ ବଢ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଆୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 150 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ତ ମାଟିର ପିତୁଳା ଅଟେ, ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ନା, ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ ନା। କେହି ବେମାର ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ତାଙ୍କର ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ରହୁଛି ନା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି, ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଉଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କ୍ରମାନୁସାରେ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ନା କନିଷ୍ଠ ଅଟେ? ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛି ତ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଦେଖ। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ମନେକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଞ୍ଚଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମହାତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମହାତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହୁଅ। ବିସ୍ତାରରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଫରିସ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହେବାର ବରଦାନ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରୂପୀ ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏହି ମହାତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର 1 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହୋଇଗଲେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ବା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଆଧାର କରିଦିଅ। ଏବେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଆଧାର କରିଦିଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 10 ପଏଣ୍ଟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତମୋଗୁଣୀ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତମୋଗୁଣୀ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହଣାକଟା ବାତାବରଣର ଭାଇବ୍ରେସନ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତଥା ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବାର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବା ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଭ ଭାବନାରେ ଭରପୁର ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।